बैठे हो तो ਜਿਹੜੇ बहुत अरसे तो दीप सिद्धू हुणां दी सारी टीम ते लगभग 59-60 दिन तो ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत ऋणी ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं जो पिछली बार भी इत्थे आया सीगा तो मैं सिर्फ ये उपराला कीता सीगा कि जो कुछ अपने नाल इस आज़ाद भारत विच 73 सालों में होया वा अगर तुसी इंसाफ पसंदी ना उहदे ते झात मार लोगे तुहानूं जो आपां सवाल उठा रहे हैं जो गल्लां कर रहे हैं आपां नूं अपने आप जवाब मिल जाएगा। आ जिहड़ा संघर्ष शुरू किया किसान जथेबंदियां ने देखो अज आप खड़े कित्थे हैं कई महीनों तो मैं समझदा कि हुण तक लखां लोगों ने नौजवानों ने बजुर्गों ने औरतों ने सड़कों ते बह के देख लिया रेल लाइन ते बह के देख लिया हर तरह का शांतमई प्रोटेस्ट करके देख लिया इत्थों तक कि तुहाडे बनाए हुए प्रेशर ते जो किसान जथेबंदियां ने ते शंभू मोर्चे ने प्रेशर बनाया उहदे विच मौजूदा पंजाब सरकार नूं भी झुकना पिया ते विधान सभा का मता सैशन बुलाना पिया उहदे च जिहड़े दिल्ली के कानून बनाए हुए सीगे उन्हां नूं तरमीम करके अमेंड करके एक मता पास करके अपना रोस जाहिर करता यानी कि जे मैं कह दिया कि 3 करोड़ लोगों की तर्जमानी पंजाब की उस पंजाब की विधान सभा ने करती चंगी कीती माड़ी कीती वो अलग गल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि विधान सभा दे विच बैठे लोगों ने धोखा दे दिता जी जिन्ने मेरे तुसी सत्कारयोग वीर बैठे हो एक गल नाल तां सहमत हो कि अज आपां इस भारत देश दे विच एक 22-23 सूबियां विचों एक सूबा वां इस देश की लोक सभा राज्य सभा ते इत्थों दा बनाया होया सिस्टम ते राष्ट्रपति सुप्रीम ने जिहड़ा कानून एक बार लोक सभा ने पास करता उन्होंने राज्य सभा ने पास करता ਉਹਦੇ ਤੇ मोहर राष्ट्रपति ने लाती ਉਹਦੇ ਤੋਂ थले आन के तुसी जो मर्जी कानून बना लो चंगे तो चंगा जसपाल सिंह जी मंचपुर बैठे ने ते वकील साहब जिन्नी चंगी तो चंगी लियाकत नाल तुसी कानून बना के देख लो तुसी उस लोक सभा के बनाए हुए कानून नूं सरपास नहीं कर सकते। इस करके जिन्ने जोगे सी माड़े सी चंगे सी 115 MLAs ने अंदर 2 BJP दे नूं छड्ड के सारिਆਂ ने मता पास किया ते विरोध किया वो गल लग गया कि विचों कुछ 2 धिरां विचों जिहड़ियां सीगियां बाहर चाण के उन्होंने ऐ लग्या कि शायद इहदा सारा लाहा कोई एक पार्टी ना लै जाए कोई एक मुख मंत्री ना लै जाए उन्होंने अपनी वो सपोर्ट जिहड़ी विड्रॉ कर ली। जदों तुसीं वो सपोर्ट विड्रॉ करदे हो संकेत जांदा दिल्ली नूं कि इन्हां दी पोलीटिकल जमात जिहड़ी है पार्टी हुई है एक मुठ नहीं गी। इस करके अज जिहड़ा संघर्ष आ तुसीं ये पहला ये सोचो कि अपना मत्था किहदे नाल आ अपना मत्था दिल्ली के तख्त नाल आ और बहुत होशियार लोग ने जिथे आपां जाके सोच अपनी मुकदी कह लीए उत्थों उन्हां दी सोच शुरू करते हैं। आपां सारे हैगे जज्बाती बंदे आपां नूं गुरु साहब जयकारा दे के गए ने कुर्बानियां भरिया विरसा दे के गए ने कोई शक नहीं गा पर वो जिहड़े लोग बैठे ने उन्हां दा काम ही यह आ कि किस तरह इस देश के लोगों नूं चक्रव्यूह विच पा के रखना धोखा देना वा। देखो किसान जथेबंदियां ते आपां सारे मंगदे की आ असीं कहने कि जिहड़ा साडी मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रणाली आ वो बहाल रहण दित्ती जावे। मोटे तौर ते संघर्ष का वड्डा पॉइंट यह आ ते कॉरपोरेट घराणियां नूं इस देश विच ना वाड़िया जावे। पिछले कुछ दिनों चों प्रेशर तो उल्टा उन्हां ते बनना चाहिए सीगा बनाता साडा उल्टा अपने उत्ते। आपां हुण ट्रेनां दी गल कर रहे कि ट्रेनां नहीं आ रही समान मुक गया कोला मुक गया खाद मुक गई जरूरी होर चीज़ां मुक गईयां और इस तरह नाल मीडिया ने हौली हौली इस गल नूं दिल्लियों इस तरह की प्रोजेक्शन दी कि पंजाब का बहुत भारी नुकसान हो रहा। पंजाब का इंडस्ट्री का एक वेरवा कढ़ दिता कि जदों का यह किसान जथेबंदियां ने संघर्ष शुरू किया यदा लगभग 30,000 करोड़ रुपए का पंजाब की व्यापार का नुकसान हो गया। पंजाब दे विच अगर कोला ना आया थर्मल प्लांट बंद हो जाएंगे उल्टा साडे ते ही प्रेशर बना दिता वा
ਅਸੂਲਨ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਤੁਰੇ ਆਉਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ MSP ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮੈਨੇ ਖੇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ, ਜੋ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋ ਦੇਣਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਜੋ ਲੇਬਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਜੋ ਫਲਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਦ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਗੁਣਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ 7000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1900-2000। ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਭਰਾਓ ਚੜਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 90% ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਸ਼ਾਤਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਮੰਨਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੀਅਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਦਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ 26-27 ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਥੋੜੋ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਹਦੇ ਸੀਗੇ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਮਿਜ਼ੋਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਲਡਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਝਾਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਫਾਈਟਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕਈ ਸਾਲ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀਲ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਦੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਗੋਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਥਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗਾਰੰਟੀ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਝੰਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਝੰਡਾ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ 370 ਤੋੜ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਯੂਟੀ ਬਣਾਤੀ ਯਾਰ। ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਵਾ, ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੇ ਬਲੇਟੈਂਟਲੀ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗ ਤੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਯਾਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਮਾਤ ਥੋੜੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਲਾ ਜਾਵੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਚੱਕ ਲੋ, ਢਾ ਲੋ, ਤੁੰਨ ਦਿਓ, ਯੁਆਪਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਆ ਬੈਠੇ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਯੁਆਪਾ, ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, 3-4 ਸਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਛਾ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ, 12-13 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਰੱਖ ਕੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਖੱਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਵੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗਾ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਅਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਅਲੱਗਾ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਭਾਅ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਵਰ, ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਪੁਰਖੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦੇ ਸਤਕਾਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਰੈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਜਰੈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ। ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖੋਲਿਆ, 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ। ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇਟਸਮੈਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈਲ a statesman thinks about the next generation, a politician thinks about the next election. ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਵਾ, 27 ਸਾਲ ਕੈਦ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਦੋਜਹਿਦ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਰੰਗ ਭੇਤ ਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਆਗੂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੱਲਾ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗਾ ਵਿਰਸਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਖਦਾ, ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੜਦਾ ਵਾ, ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣੀ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਕਿੱਥੇ ਵੰਡਣੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਵੰਡਣੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਤੇ ਨਵਾਂ ਥੋੜੋ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ, ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਤੇ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਫੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੱਪ ਕੇ, ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ
ਆ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੀਚੀ ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਰਠ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੀ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੁਡਾ ਲਏ ਯਾਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਫੂਰਾ ਜਰਗਰ, ਨਵਲੱਖਾ, ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਚੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਦੇਣ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਛੋਟੀ, ਵੈਸੇ ਮੰਨਣੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨੇ ਤੱਕ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀਜ਼, ਤੇਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5-7-10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਦਾ? 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੱਲਾ ਉਹਦਾ ਜੀਓ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਓ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 15-20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਂਗ ਆਪ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਅੱਛੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਐਵੇਂ ਆ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ੀਰੋ ਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ। ਅਸਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ 50,000 ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ 1.5 ਪੈਸੇ ਆ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਨੇ, 50-50 ਸਾਲ। ਆ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਹੁਣੇ ਦੇਖੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ $2,000 ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਆਦਮੀ ਨੇ, $8,000 ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। 40-40, $50,000 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, $50,000 ਦਿੱਤਾ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ, ਤੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੜ ਭਿੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਯੂਆਪਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ NSA, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। 365 ਦਿਨ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 3 ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਸ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪੇ ਜੱਜ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਗਲਤ ਮਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। 365 ਦਿਨ ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ,
त्रिपुरा अगरतला जिहड़ा त्रिपुरा स्टेट है ना वैस्ट बंगाल दे नाल अगरतला उहदा कैपिटल आ 365 दिन पूरे उत्थे नज़रबंद रखिया सीगा और जदों जाना वैस्ट बंगाल तो कोई राह नहीं सीगा अगर सड़क दे राही जाना सीगा तो 7 दिन लगदे सीगे जहाज बड़ा उदों महंगा सी बड़ा घट सीगा इदां इदां ये लोकां नूं डराउंदे ने धमकाउंदे ने अपना मच मारदे ने और मैं समझदा किते ना किते साडी जिहड़ी आ मैं हुण किसे दा की नाम लवां ये लीडरशिप क्राइसिस है पंजाब दा जे पंजाब च अज किसानां दा मंग उठी हुंदी नॉर्मल कोर्स विच किसे होर सूबे विच उठी हुंदी ना उत्थों दी विरोधी धिर ने इस संघर्ष नूं लीड करना सीगा पर पंजाब दे विच लोग इन्ने बदजन हो चुके ने सियासी लीडरां तो इन्नी नफरत करते हैं इन्नी नफरत की भावना होगी कि ये सारा संघर्ष किसान जथेबंदियां ते नौजवान तबका मोरे आ गया और पंजाब खास तौर पर अकाली दल भराओ कोई छोटी मोटी जमात नहीं गी जो भी तुसी बोलते हो ना तुसी लीडरां दे खिलाफ बोलो तुसी बादल दे टब्बर दे खिलाफ बोलो तुसी SGPC नूं जदों कोसना गोबिंद सिंह लौंगोवाल नूं कोसो जदों तुसी अकाल तख्त नूं माड़ा कहना उहदे जथेदार हरप्रीत सिंह नूं कोसो क्योंकि ये जिहड़ियां अपने कोल जिहड़ियां ये इंस्टीट्यूशनस ने ये बहुत कुर्बानियां तो बाद बड़ी मुश्किल नाल बनियां और जद तक अकाली दल फिर भी इन्हां हालातां च भी जद ताईं वो किसी निरपक्ष हत्थां विच सीगा तां फिर भी कोई ना कोई लोकां दी गल करदा सीगा जदों दा इस टब्बर दे हत्थ आ गई कमांड बादल दे टब्बर दी इन्हां ने बेड़ा गर्क कर दिता भराओ नहीं तो अकाली दल ने यह लीड करनी सी एजिटेशन आ जिहड़ा अज आपां लभदे फिरदे ना बदल लभो सानू कोई मेरा वड्डा वीर कह के गया बंदे नहीं इकट्ठे होंदे बदल की लोड़ ही कोई नहीं सीगी श्रोमणी अकाली दल इतिहासिक गौरवमयी 100 साल पुरानी कांग्रेस तो बाद जो कोई होर पार्टी है इस देश में सब तो पुरानी है तो कल्ली श्रोमणी अकाली दल असूलन तो अज ये चाहिए वा कि किसी तरीके नाल इस टब्बर नूं पुट के इनू किते सुट के ते श्रोमणी अकाली दल चंगे बंदियां दे हत्थ विच होवे दूरअंदेश बंदियां दे हत्थ विच होवे किसी होर ऑर्गेनाइजेशन की लोड़ नहीं गी पर वो काम सौखा नहीं गा क्योंकि सुखबीर होना को बहुत सरमाया वा इन्हां को 7 स्टार होटल ने इन्हां को जहाज ने ये भावां अज बीजेपी दे नाल बिगड़ गए ने पर अंदरों एजेंसियां हले भी इन्हां दा ख्याल रखणगियां क्योंकि इन्हां लोकां ने अपने धर्म का घाण किया वा गुरुद्वारा टट से आप दोबारा बना लांगे इन्हां ने विचारधारा का कतल किया वा गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां बाइबल कलां दा शरेआम गोलियां मार के अकाली दल की सरकार वालों कतल कर देना ते फिर कहना कि सानू पता नहीं लगता कि ये अणपछाते बंदियां ने गोली चलाती है और जेडे DGP सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ पुख्ता सबूत ने उहदे खिलाफ कोई एक्शन ना लेना उल्टा उसनू सिखां दे कतलेआम करने वाला झूठे पुलिस मुकाबले बनाने वाला तशद्दद ते चड्डे पाड़न वाले एक इदां दे एंटी सिख अफसर नू अकाली दल वालों DGP लाउणा इस करके केंद्र की सरकार इन्हां नू कुछ नहीं कहेगी अज चोन ED की जांच करा के CBI की जांच करा के ये प्यो पुत धी जवाई सब नू फड़ के अंदर दे सकते 5 मिनट विच सारे सबूत उन्होंने कोल ने पर कदी करनगे नहीं क्योंकि इदां दे उन्हां नू आगू आने वाले समय विच भी चाहिए ने आ समस्या पंजाब दी है और मैं आर्थिक गल एक खीरली कह के कोई होर भी सज्जणा बोलना दीप ने भी बोलना आर्थिक छुटकारा चलो जिहड़ा अपना दूजा छुटकारा वो तो लंबी लड़ाई है तो बहुत संघर्ष है बहुत दमदार क्योंकि इस वक्त तुसीं देख रहे हो अपने जम्मू कश्मीर की हालत 8-10 लाख फौज लाई हुई है की कुछ उत्ते हो रहा वा कतलो गारत को पुछण वाला ही है नहीं यार कोई पुछण वाला ही है नहीं गा अगर आर्थिक तौर पर आप करना ना तो आपां नूं जिहड़ा पाकिस्तान नाल बॉर्डर है जिन्नी देर नहीं खुलता अपना कुछ नहीं बन सकता आर्थिक तरक्की की गल करदा छोटी गल कुछ नहीं बन सकता क्योंकि आपां नुक्कर ते बैठे हैं ना साडे कोल बंदरगाह है ना साडे कोल कोई होर साधन है ना साडे कोल ड्राई पोर्ट है जिहड़ा पुराना पाकिस्तान का बॉर्डर सी ना ये सारी सेंट्रल एशिया की मार्केट नूं केटर करता सीगा पाकिस्तान ये सारे अगे कमजोर मुल्क ने इन्हां दे कोल इन्हां दा मौसम इहो जिहा वा कि इत्थे कुछ पैदा भी नहीं हुंदा पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान तुर्कमेनिस्तान उज़बेकिस्तान रशिया तक बहुत वड्डा इलाका वा
ਆਪਣੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਰੰਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੇਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਉਧਰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਪਾਰ ਹੈਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗਰੋਥ ਲਈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬਚਾਓ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਲਈ ਥੋੜੋ ਬਣੇ ਅਸੀਂ। ਕਣਕ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਚੜ ਜਾਊਗਾ। 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 5000 ਲੀਟਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਖਾ ਗਏ ਯਾਰ ਥੱਲੜਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖਾਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖਾਦਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਪਾਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਗਾਂਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਬਥੇਰਾ ਵਾਧੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਲਿਵ ਆਇਲ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਆ, ਕਿ 1500 ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ, 2000 ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਕਿਲੋ, ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲੱਭੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਲਿਵਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਫਲ, ਫਰੂਟ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ, ਸੌਗੀ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ, ਅਖਰੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਗ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਕੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਗਧਾ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਚੱਕ ਲਿਆ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲਓ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ, ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਚਾਲਕ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਉੱਥੋਂ ਮੋਰਚਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਨਗੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਲਓ ਲੱਭੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਚੰਗੇ, ਲੱਭ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਨਾਂ ਲੈ ਤੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਆ ਬੈਠੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਗਵਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੱਢੀ, ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਏਡੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਫਿਰ ਕੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨਾਲ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੁਝਾਰੂ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 6 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਾਰੇ ਭੁਆਂ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਆ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ
ਆ ਜਦੋਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਨਿਲਾਮੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। NDPS ਐਕਟ ਦਾ ਜੇ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਖੇਤ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਡਾਊਨ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪਿਆਰੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੱਦੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਆਪਾ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੜਿਆ, ਕੌਣ ਲੜਿਆ ਵਾ? ਬੋਲੀ ਕੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ? ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੰਦੇ? ਕੌਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸੀਗੇ? ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ। ਆ ਸੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਪਟਿਆਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਦੱਤਾ ਖੇੜਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਘਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਆਇਆ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਟੌਰਚਰ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਟੰਗ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਿਓ, ਵੋਟਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਤੋਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਪਿਰਿਟ ਮੇਰੀ ਅਪ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕਾਲ ਦਿਓਗੇ, ਪਾਏਦਾਰ, ਤਕੜੀ, ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਤਿਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,